پینتیکوسٹ ہے آج، ایک عید ہے یہودیوں کی۔ پہلی دفعہ جب پینتیکوسٹ سیلیبریٹ کیا گیا، اس میں دو کام ہوئے۔ خدا نے اپنا کلام دیا اور اسی دن تقریباً 3000 لوگ بت پرستی اور حرام کاری کی وجہ سے مارے گئے اسی دن۔ پینتیکوسٹ کو 2-3 ناموں سے بائبل میں لکھا گیا ہے۔ اسے فصل کاٹنے کی عید بھی کہتے ہیں، ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، اور اسے پہلے پھلوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ اس کو منانے کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک فطرتی وجہ تھی اور دوسری روحانی۔ فطرتی وجہ یہ تھی کہ اسرائیلیوں کے کھیتوں کو جب خدا برکت دیتا تو وہ پہلا پولا خدا کی نظر کرتے، اسے ہیکل میں لے کر آتے، اور سردار کاہن اس پولے کو خدا کے سامنے ہلاتا تھا اور شکر ادا کرتا تھا کہ خدا نے وقت پر ہمیں قوت دی، طاقت دی، بارش دی، ہمارے کھیتوں کو فصل پیدا کرنے کی قوت دی۔ دوسری وجہ روحانی ہے، اور وہ ابھی میں نے بتائی۔ جب اسرائیلی مصر سے نکلے، ٹھیک 50ویں دن، پینتیکوسٹ کا مطلب ہے 50واں، ٹھیک 50ویں دن موسیٰ کو پہاڑ پر خدا نے حکم دیے، اپنا کلام دیا، اور یہودیوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ مسیح یسوع سے 200 سال پہلے یہودا مکابی نام ایک شخص ہوا ہے جس نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، اور اس نے رومیوں کے خلاف کافی جنگیں کی، لڑائیاں کی۔ تو اس وقت کچھ یہودیوں کو انہوں نے سزائیں دی اور انہیں شہید کیا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور کچھ کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ اگر تم شریعت کا انکار کر دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ شریعت سے مراد خدا کا کلام۔ اگر تم اس کلام کا انکار کرو گے تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تو عبرانیوں کا خط کہتا ہے 11واں باب، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے، رہائی منظور نہ کی۔ اس کے پیچھے جو لکھنے والے کے ذہن میں واقعہ ہے وہ ہے جب یہودیوں نے خدا کی شریعت کی غیرت میں اس کا انکار کرنے سے انہوں نے منع کر دیا، اور اپنی زندگیوں کو شریعت کے لیے، تورا کے لیے، کلام کے لیے پیش کر دیا۔ خدا کا کلام جو زندگی بخش کلام ہے، اس کی بابت مقدس داؤد کہتا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی، اس مصیبت نے مجھے اٹھایا اور کلام کے لینزز میں رکھ دیا، کلام کی حکمت میں مجھے رکھ دیا، اور مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ میری جو مصیبتیں ہیں یہ کس طرح مجھے خدا کے قریب رکھتی ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ امثال کہتا ہے خدا کا کلام، اس کا حصول سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، مقدس داؤد نے کہا مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے،
मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरे कलाम के वंडर्स को, अजायब कामों को देख सकूं। पेंटिकोस्ट, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट की पिक्चर है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट, नए अहदनामे में पेंटिकोस्ट की क्या अहमियत है। पहली बात, पेंटिकोस्ट खुदा के वादे की तकमील है। यीशु मसीह ने लूका की इंजील में उठाए जाने से पहले कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम ठहरे रहना, टैरी। इसका मतलब यह भी हो सकता है तुम कायम रहना। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब है अपने ऊपर चौकीदार बिठा देना, वो तेरी निगहबानी करे, ताकि जब तक रूह नाजिल ना हो जाए तू ईमान से फिर ना जाए। और कलाम कहता है यीशु मसीह 500 से ज्यादा लोगों को एक ही वक्त में नजर आया, और जब बाला खाना की बात करते हैं तो 120 लोग हैं, काफी लोग मसीह से फिर गए। अमाल की किताब में 2 बाब में यह वादा पूरा हुआ 50वें दिन यीशु के जिंदा होने के बाद। और दूसरी बात, इस ईद को न्यू टेस्टामेंट में, नए अहद में मनाने की यह वजह है, पहली बात खुदा का वादा पूरा हुआ, दूसरी बात इस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो इसकी कुछ इलामात जाहिर हुई, कुछ निशानियां जाहिर हुई। पहली निशानी यह थी कि इन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई जुबानों का तजर्बा किया। आग पुराने अहदनामे में खुदा की हजूरी और पाकीज़गी की अलामत है। खुदा ने जलती जाड़ी में मूसा को अपना मुकाशवा दिया, उसे कॉलिंग दी, उसे नबी होने के लिए बुलाया, उसे निजात दहिंदा होने के लिए बुलाया, और बाद में खुदा ने उसी मूसा को लिखारी होने के लिए भी बुलाया। खुदा ने जब अब्राहम के साथ अहद बांधा, खुदा ने आग में से होकर उस कुर्बानी में से गुजर किया। खुदा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट की पिक्चर, तस्वीर को जो खुदा ने अहद बांधा अब्राहम के साथ, अगर मैं उसको नए अहद में फिट करूं तो ये बात बनेगी कि रूहुल कुद्स जब नाजिल हुआ 120 पर, तो अहद का खून जो यीशु मसीह का खून था, वो इस बात की तस्दीक हो गई कि ये जो निजात है ये आसमानी है, ये आसमान से आई है, ये खुदा की तरफ से उतरी है और हकीकी निजात है। ये ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का खून अहद है, और उस अहद पर मोहर रूहुल कुद्स ने की पेंतिकोस्त वाले दिन। आमीन। दूसरी बात, दूसरी निशानी, वहां पर आंधी का सुनाटा था। बाइबल मुकद्दस में आंधी, हवा खुदा की कुदरत की नुमाइंदगी करती है। अहम बात, वो रूहुल कुद्स से भर गए। अहम बात, वो रूहुल कुद्स से भर गए, रूहुल कुद्स से भर गए। चौथी बात, उस दिन वो ना सिर्फ रूहुल कुद्स से भर गए, बल्कि खुदा ने रूह की बख्शिश उन्हें दी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आंधी
आंधी खुदा की कुदरत की नुमाइंदगी करती है। मैंने पहले बताया यहां पे जो असल जुबान है उसका मतलब है लाइफ प्रोड्यूस करना, जिंदगी को पैदा करना जिसमें कुव्वत हो, जिसमें इख्तियार हो, जिस जिंदगी में खुदा की कुदरत का खास अमल दखल शामिल हो। इसका मतलब यह हुआ जिस दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, शागिर्द मसीह की जिंदगी से भर गए। रूहुल कुद्स ईमानदारों को मसीह की जिंदगी से भरता है, उंडेलता है, मुकाशफों की सूरत में, मौजज़ों की सूरत में, हौसले की सूरत में। हम बहुत दफा एक बात पिछले दिनों में, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हुआ था, पास्टर माइकल और मैं ये दुकान पर गए थे चाय का सामान लेने, और मैं डॉक्टर कैनथ के पास बैठा हुआ था। मैंने उनको पूछा मैंने कहा कि आजकल लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं। वो स्पीकर्स जो दुनियावी मिसालें देते हैं, इखलाकी तौर पर ठीक है, यानी कि हौसला पाने के लिए अगर आपकी स्पिरिट बेजान है तो आप पा सकते हैं, लेकिन उनकी जो हौसला देना है वो चंद रोज़ा है, इंसानी नजरियात पर वो बेस बातें करती हैं। और बहुत दफ़ा हम लगाते भी हैं, स्टेटस लगाते हैं, इनकरेजिंग लेसन, कभी तितली का, कभी इंडिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, विवेक बिंद्रा, और उसके स्टेटस लगाते हैं। और हम उनकी मोटिवेशन में जिंदगी तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, यीशु मसीह ने दावा किया, सच्चाई को कबूल करो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और मुकाशफा ये कहता है, उसकी रान और पोशाक पर यह लिखा है वो बादशाहों का बादशाह, और इससे पीछे वो यीशु मसीह को बरहक कहता है, जिसका मतलब है कलाम, सच्चाई। और रूहुल कुद्स जब नाजिल होता है तो हौसले आ जाते हैं, पस्त हौसलों में जिंदगी आती है। यीशु मसीह की कुदरत, उसका रूह ईमानदार में जिंदा हो जाता है, और ईमानदार को जिस्मानी फिर मोटिवेशन की, हौसले की जरूरत नहीं रहती। ईमानदार मसीह से भर जाता है, मसीह नजर आता है उसकी गुफ्तगू में, उसके चाल चलन में, उसके हालात में। और पतरस ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि हम आदमियों की बातें माने? तुम्हारी बातों को मानने की निस्बत यह जरूरी है कि हम खुदा की बात को माने। अगर कोई मोटिवेशनल सुनता है तो बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा अगर वो इखलाकी तौर पर ठीक है, लेकिन वो तेरी स्पिरिट को खाली रखेगी। शायद उसके आइडिया से तू पैसा भी कमाए, तेरी स्पिरिट खाली रहेगी, तू बातनी तौर पर सीख रहेगा, तेरे अंदर जॉय, शादमानी, तेरे अंदर इखलाकी खुशी, तेरे अंदर पाखरू का बहाव नहीं है। इसके लिए हमें पेंतिकोस्त की जरूरत है। और मेरे एक फेवरेट राइटर हैं A.W. टॉजर, वो कहते हैं पेंतिकोस्त दोहराया जाए ये जरूरी नहीं है, पेंतिकोस्त जिंदा रहे ये जरूरी है। फिर तौबा करोगे, गुनाह हो गया माफ कर दे, वो कहता है जिंदा रखो पेंतिकोस्त को। आमीन, आमीन, हालेलुया। लंबी तालीम देनी है आज, अभी 1 घंटे का बाकी है सरमन। अच्छा, स्टेप इन, आगे बढ़ते हैं। बख्शी, यहां पे लफ्ज बख्शी इस्तेमाल हुआ है, मैं इस पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बख्शी, बख्शी
پاسٹر مائیکل پہلے بھی بتا رہے تھے کہ یہ وعدہ ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اور اس وعدے کے پورے ہونے میں انسانی عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس وعدے کے پورے ہونے میں انسانی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر وہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ اگر انسانی عمل دخل نہیں ہے پھر وہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے دعا کر رہے تھے تاکہ خدا اس بات کو پورا کرے جو اس نے کی ہے۔ گریک میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دینا، دینا۔ کیوں دینا؟ اس لیے دینا تاکہ جس کو وہ چیز دی گئی ہے وہ زندگی میں ترقی کرے۔ وہ زندگی میں آگے بڑھے۔ گریک ڈکشنری نے جو لفظ استعمال کیا ہے، مریم ویبسٹر ڈکشنری میں اس کا مطلب چیک کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے کسی کو ہائر اتھارٹی میں رکھ دینا۔ غور سے سننا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کا ایک اور مطلب ہے فرنش کرنا۔ ایماندار کو روح القدس خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے کپڑے بدلے نہ بدلیں، اس کی زبان، اس کا ذہن، اس کے دل کے خیالات پاکرو کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور بدل جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب ہے to follow him as a leader and master۔ جو بخشش دے رہا ہے، غور سے سننا ہے، اس کو قائد اور آقا کی طرح پیروی کرنا اس کی۔ جب روح القدس آتا ہے تو لوگ یسوع مسیح کی خداوندیت میں آ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی روح القدس کسی پر نازل ہوتا ہے تو سب سے بڑا کام اس کی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ یسوع مسیح کی قیادت میں اور اس کی خداوندیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یسوع نے کہا پطرس سے، پطرس اور شاگرد بیٹھے ہوتے، ایک کانفرنس ہو رہی تھی، یسوع نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ خداوند یسوع نے کہا یہ بات تجھے خون اور گوشت سے نہیں بلکہ میرے باپ کی طرف سے پہنچی ہے، اس لیے تو مبارک ہے۔ تو کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور اس سے نیچے یسوع مسیح نے جب تعلیم دی صلیب کی بات کی یسوع نے، تو پطرس رسول کہتا یسوع کو کہ خدا نہ کرے تو صلیب پر مرے۔ یسوع نے کہا شیطان دور ہو، شیطان دور ہو۔ یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ روح القدس جب آتا ہے تو روح القدس یسوع مسیح کی اس بات کو ایماندار کی زندگی میں بڑا پختہ بنا دیتا ہے۔ ایماندار یسوع مسیح کو اپنا قائد اور اپنا آقا تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی لیڈرشپ میں اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے خطرناک بات جو روح القدس کو ناراض کرتی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
जिस भी जिंदगी में रूल कुद्स होता है और वहां पर यीशु मसीह को आका खुदावंद मालिक तस्लीम जब नहीं किया जाता तो पाकरू रंजीदा रहता है। वहां पर यहूदा ने कहा मैं खुदा का बंदा हूं, और बंदा के लिए लफ्ज वहां पे गुलाम इस्तेमाल हुआ है। यहूदा यीशु का हाफ ब्रदर था, वो यीशु का भाई था, और वो यीशु को अपना खुदावंद कहता है और अपने लिए लफ्ज बंदा इस्तेमाल करता है, और वो कह ये रहा है कि मैं यीशु मसीह की खुदावंदियत और उसके मालिक होने की अब ज़ात में हूं, मैं उसकी पैरवी करूंगा, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और यहूदा को शहीद किया गया है। फॉक्स द मार्टायर्स बुक में मैंने ये पढ़ा, यहूदा को शहीद किया गया, यीशु को सलीब दिया गया, यहूदा को शहीद किया गया। आज पैगाम क्या है? बहुत मुख्तसर सादा बात, पैगाम ये है, अगर आप दावा करते हैं आप रूह कुद्स से भरे हुए हैं तो आपकी जिंदगी पर इख्तियार की